With the divine blessings of Perumal, Tayar, and our revered Acharyas, we joyfully step into the second year of our island wide Golu celebration, continuing our sacred journey into the life and virtues of Sri Ramachandra. Last year's theme beautifully explored the echoes of Ramayana within Tirupavai, offering a glimpse into how Andal's verses reflected the essence of Rama. This year, we rise further in our spiritual pursuit by honoring the 32 divine manifestations of Rama as revealed in the Ramayana. We are deeply grateful to Sri Uve Venkatesh Swami, whose insightful Upanyasam brings these divine aspects to life in a way that is both engaging and accessible to all seekers. With humility and devotion, we begin this year's journey with the first two namas, Raghurama and Dasharatha. The first nama that we are going to look at is Raghurama. Have you ever wondered on the spiritual reasoning behind Lord Rama's incarnation in the Raghu dynasty? It is narrated by Mahakavi Kalidasa in his epic Raghuvamsha. Raghurama refers to Lord Rama as the illustrious descendant of a lineage renowned for its valor, righteousness, and unwavering commitment to Dharma. Unlike ordinary mortals, the Lord chooses his birth clan. King Raghu, who descended from the Solar dynasty of the legendary King Ikshwaku, was renowned for his generosity. He performed a great sacrifice, donating all his riches to the poor, so much so that his treasury was emptied. At this point, a young scholar named Kautsa approached him, seeking funds to pay his guru. Raghu, bound by his principle that no seeker leaves empty handed, decided to obtain the necessary gold by waging war against Kubera, the god of wealth. Fearful of Raghu's valor, Kubera showered gold upon Ayodhya, enabling Raghu to help Kautsa. Raghu, true to his spirit of charity, did not retain any wealth for himself. Witnessing this from Vaikunta, Lord Narayana was deeply moved by Raghu's spirit of giving. To honor him, the Lord decided to take the birth in Raghu's lineage and took on names like Raghunandan, Raghava, Raghunath, and Raghurama. This story reveals a profound truth. Charity pleases God. Those who give selflessly are beloved to Him, and such acts invite divine blessings and abundance. The next Nama that we are going to look at is Dasharatha Rama. King Dasharatha, a descendant of the illustrious Raghu Maharaja, ruled Ayodhya with great valor and wisdom. Despite having three queens, Kaushalya, Kaikeyi, and Sumitra, he remained childless for 60,000 years. On the advice of sage Vasishta and his minister Sumatra, Dasharatha performed the Putra Kameshti Yagna, a sacred fire ritual intended to bless him with children. In this extraordinary yajna, offerings were made to Agni, the divine messenger who carries prayers to the Devas. Unusually, all the Devas appeared in person to receive their offerings, including Lord Narayana himself. The Devas, suffering under the tyranny of the demon Ravana, pleaded with Narayana, seeking relief. Ravana had received boons that made him invincible to many celestial beings, but he had overlooked humans whom he had considered insignificant. Narayana vowed to incarnate as a human being to destroy Ravana. So, being born as the son of Dasharatha, Narayana came to be renowned as Dasharatha Rama. That's why Rama is often called Dasharathi, Dasharatha Putra. This shows that whoever prays to God for a good lineage, God will definitely bless them. Not only with an ordinary child, sometimes he himself can choose to be born as a child in their dynasty. Thus, to get a Suputra, a good child, a good son, a good daughter, a good grandson, or a granddaughter in our family, we can very well chant the second name of Rama in our 32 names, Dasharatha Rama. Dhanyosmi to Swami's Upanyasam, which has made these divine insights accessible to all. May this year's Golu be a celebration of learning, devotion, and community spirit with the blessings of Lord Rama. Namo Narayana.
रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः. We offer our heartfelt thanks to Dr. U.V. Venkatesh Swami for his beautiful Upanyasam and for being the source of inspiration for our Guru. We have 32 forms of Ramanama and we are introducing 2 Ramas in our house. Our first Rama is Kosala Rama. The thought that immediately comes to mind is Kausalya Supraja Rama. Rama did not become Kausalya's son by chance. Kausalya had taken a divine boon for Perumal to be born in her womb. Hence, Kausalya Supraja Rama is an apt and meaningful saying. Interestingly, it is not only for this reason he is called Kosala Rama. He is also a Rama of Kosala kingdom. Rama Rajyam refers to Kosala kingdom with Ayodhya as its capital. Thus, he is rightly called Kosala Rama. Our second Rama is Lakshmana Rama. Lakshmana is the epitome of an ideal brother. He is the Adisesha Swarupam, always ready to serve and help Rama. While Rama lived without Sita, his parents, and even Lava and Kusha, he has never lived without Lakshmana from birth. The moment Lakshmana left the world, Rama chose to enter the Sarayu Nadi, taking all the people of Ayodhya with him. This shows the affection between them was mutual. Not only was Lakshmana devoted to Rama, but Rama was also deeply affectionate towards Lakshmana. Hence, he is aptly called Lakshmana Rama. Dhanyasmi. नमो नारायण अस्मद्गुरुभ्यो नमः. वेदान्तदेशिकयतीन्द्रकटाक्षलब्धत्रय्यन्तसारम् अनवद्यं गुणं बुधाग्रयं नारायणाध्ययति दुर्यकृपाभिषिक्तं श्रीरङ्गनाथयति शेखरमाश्रयामः. Our Hridanyadaigal to Dr. Sri U.V. Venkatesh Swami for his Upanyasam called 32 Ramas in Ramayana and for inspiring all of us for this year's Namagalu. For this year's Namagalu, we are doing 32 Ramas in Ramayana, in which we'll be doing the 5th Rama Chandra Rama and the 6th Rama Balarama. Now, let us look at the 5th Rama. As Rama grows, he shone like a bright moon. As he grew up, he showed 16 Kalyana Gunas to everyone. They are Gunavan, Mingles with everyone, Viryavan, unchanging vision, Dharmagyan, knows and follows Dharma, Kritaknya, grateful for the smallest help, Satyavakya, always speaks the truth, Dritavritan, firm in his stance, Charitrena ko yutaha, blemishless conduct, Sarva bhuteshu hitaha, does good to everyone, Vidwan, great scholar in all Shastras, Samartaha, capable of doing anything. Priyadarshanaha, Darshana of Rama is a delight, Atmavan, courageous, Jitakrodaha, has control over anger, Dyutiman, shines brightly, Anasuyaha, never jealous of other people, Jataroshaha, valorous warrior. When the moon has completed all the 16 phases, he is called Purna Chandra. Likewise, Rama with 16 gunas is called Ramachandra. If you want to get a complete life, let's pray to Chandra Rama with contented mind. Now, let us move on to the 6th Rama, Balarama. Ramar, Lakshmanar, Bharatar and Shatrughanar after Upanayanam goes to learn in Vashishta's Gurukulam. He graduates learning all the 64 arts at 12 years of age. For having good knowledge in arts and academics, let's pray to Balarama. The 64 art forms are Agaravilakanam, Likitam, Kanidam, Vedam, Puranam, Vyakaranam, Nidhi Shastram, Jyotisha Shastram, Dharma Shastram, Yoga Shastram, Mantra Shastram, Shakuna Shastram, Sirpa Shastram, Vaidya Shastram, Rupa Shastram, Itihasam, Kavyam, Alankaram, Madhura Bhashanam, Natakam, Niruttam,
சப்தபிரம்மம் வீணை வேணு மிருதங்கம் தாளம் அஷ்டபரீட்சை கஜபரீட்சை ரதபரீட்சை அஸ்வபரீட்சை கனகபரீட்சை ரத்னபரீட்சை பூமி பரீட்சை சங்கிராமலக்ஷணம் மல்யுத்தம் ஆகருடம் உச்சாதனம் வித்துவேடனம் மதனசாஸ்திரம் மோகனம் வசீகரணம் ரசவாதம் காந்தர்வவாதம் பைப்பிலவாதம் கௌதுகவாதம் தாதுவாதம் காருடம் நட்டம் முட்டி ஆகாய பிரவேசம் ஆகாயகமனம் பிராகாய பிரவேசம் அதிரிசயம் இந்திரஜாலம் மகேந்திரஜாலம் அக்னித்தம்பம் ஜலத்தம்பம் வாயுத்தம்பம் வாக்குத்தம்பம் தெட்டித்தம்பம் சுக்லத்தம்பம் கண்ணத்தம்பம் கட்கத்தம்பம் அவஸ்தை பிரயோகம். These are the 64 art forms Rama and his brothers learnt in Vashishta's Gurukulam. So let us pray to Balarama. அஸ்மத் குருப்யோ நமஹ. அடியோங்கள் திருவாய்மொழி ஆச்சான் திருமாளிகையை சேர்ந்தவர்கள். இன்றைய கோலு திருநாராயணன் லக்ஷ்மி ஸ்ரீவத்சன் குட்டிலிருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த குழு. அடியோங்கள் முதல்ல எங்களுடைய கிருத்தஜைகளை டாக்டர் வெங்கடேஷ் சுவாமிக்கு சொல்லிக்கிறோம். அவரோட அந்த 32 நாமாக்களுமே இன்றைக்கி சிங்கை மொத்தமும் நாமா கோஷ்டியில் ஒவ்வொருத்தர் ஆம்லையும் அந்த ராமநாமா இருந்துட்டுருக்கு. அடியோங்கள் அதில் அழகாக 2 ராமநாமாவை எடுத்திருக்கோம். முதல்ல இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ராமர் லக்ஷ்மணர் 2 பேரும் விஸ்வாமித்திரர் கூட வேள்வியை காக்கிறதுக்காக நடந்து போயிட்டுருக்காங்க. வித்தைகள் பயில்கின்ற வேளையில் மாமுனியின் வேள்வியை காத்திட்ட ரக்ஷக ராமனை பற்றித்தான் அடியோங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த ரக்ஷக ராமரை பற்றி என்னென்னு சொல்கிறது? தசரதர்கிட்ட விஸ்வாமித்திரர் கேட்குறாரு, ராமனை என்னுடைய வேள்வியை காக்க அனுப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போது தசரதர் என்னுடைய சேனை மொத்தமும் கொடுக்குறேன், என்னுடைய நல்ல சேனாதிபதிகளை எல்லாம் அனுப்புகிறேன், நானே கூட ரக்ஷணம் பண்ணி கொடுக்குறேன், என்னோட குழந்தை ரொம்ப சின்னவன், இன்னும் குருகுலம் இப்போத்தான் முடிச்சுட்டு இருக்கான், இன்னும் 4-5 வருடங்கள் கழித்து தான் அவன் போர் செய்யறதுக்கு தயாராவான் அப்படின்னு சொல்கிறப்போ விஸ்வாமித்திரர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, உன்னுடைய குலகுருவான வசிஷ்டர்கிட்டையே கேட்டுப்பாரு அப்படின்னு சொல்கிறாரு. வசிஷ்டர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, குருகுலத்தில் கற்றுக்கிட்டதை விட இன்னும் அதிகமாக இன்னும் ஆழமாவில் வித்தைகளை விஸ்வாமித்திரர்கிட்ட உன்னுடைய குழந்தைகள் கற்றுப்பா, அனுப்பி வை தசரதா அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதனால் அனுப்பி வைக்கிறாரு. ராமர் எவ்வளவோ ராமர் மேலும் பல வித்தைகளை விஸ்வாமித்திரர்கிட்ட கற்றுக்கிட்டு தாட்டகையை வதம் செய்து சுபாவகுவை வதம் செய்து மாரீச்சனை ரொம்ப தூரத்துக்கு தள்ளி விடுறார் தன்னுடைய பானங்களால். அதனாலேயே ரக்ஷக ராமன் ரொம்ப அழகாக அழைக்கப்படுறாரு. அடுத்த ராமராக நம்ம பார்க்க போகிறது பாவன ராமர். தன்னுடைய திருப்பாத தூளியினை அன்னை அகல்யைக்கு அருள்வித்து அவளுடைய பெரும் சாபம் தீர்த்திட்ட பாவனராமர். இந்திரனோட செயலாலையும் தன்னுடைய தெரியாமையிலாலையும் தன்னுடைய கணவர்கிட்ட 10,000 ஆண்டு காலமாக கல்லா இருக்க சாபம் பெற்றாங்க அகல்யை. அப்போது தன்னுடைய கணவன்கிட்ட இந்த சாபத்திலிருந்து நான் எப்படித்தான் மீள்றதுன்னு கேட்குறப்போ, நீ ராமனையே நினைச்சிட்ரு, எப்போ அந்த ராமனுடைய பாத தூளி உன் மேலே படுதோ அப்போ தான் உனக்கு சாப நிவாரணம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கௌதமர் சொல்லியிருக்கார். அதனால் கௌசல்யை ராமரை 9 மாதம் வயிற்றில் சுமந்து பெற்றதை போல அகல்யையும் தன்னுடைய மனசில் 10,000 வருஷமாக ராமனையே ஸ்மரிச்சிட்டு தரிச்சிட்டு இருக்கா. அப்போது விஸ்வாமித்திரர் கூட அந்த தாட்டகை வதம் முடிஞ்ச பின்னாடி ராமர் நடந்து வரப்போ அவருடைய திருப்பாதம் இல்லை, திருப்பாதத்துடைய வெறும் தூளி மட்டுமே அகல்யை மேலே பட்டது.
அந்த தூளிப்பட்டதுக்கே அகல்யோட சாபம் நிவர்த்தி அடைஞ்சது. கௌசல்யை ராமரை 9 மாதம் மனதில் நினச்சிருக்காங்க, வயத்தில் சுமந்திருக்காங்க. ஆனால் அகல்யை பல்லாயிரக்கணக்காக மனசால ராமரை நினச்சதால அகல்யையும் ராமருக்கு ரொம்ப முக்கியமான தாயாகத்தான் இருக்காங்க. இந்த அகல்யை ராமரை அடியவங்களுக்கு கொடுத்ததற்காக ஸ்ரீதேவி மாமிக்கும் இந்த அழகான நாமாவை பற்றி அடியவங்களுக்கு எடுத்து கூறின டாக்டர் வெங்கடேஷ் சுவாமிகளுக்கும் அடியவங்களுடைய கிருதஜ்ஞைகள். பெருமாள் அடியவங்களுக்கு கொடுத்த அந்த சிறிய வாய்ப்பான ஆழ்வார்களை அனுபவிக்கிறதுக்கும் அர்ச்சாமூர்த்திகளை அனுபவிக்கிறதுக்குமான இந்த க்ஷணத்துக்கு தன்யோஸ்மி சொல்லிட்டு அடியேன் முடிச்சுக்கிறேன். அடியேன் தாசன். ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம். ஸ்ரீ சைலேச தயாபாத்திரம் தீபத்யாதி குணானவம் எதீந்த பிரவணம் வந்தே ரம்யஜா மாத்தரம் மொழி. ராமாய ராமபத்ராய ராமச்சந்திராய வேதசே ரகுநாதாய நாதாய சீதாய பதையே நமகா. கற்பார் ராமபிரானே அல்லார் மற்றும் கற்பரோ என்று நம்மாழ்வாரின் பாசத்திற்கு ஏற்ப 32 ராம நாமங்களிலிருந்து கல்யாண ராமர் மற்றும் கோதண்ட ராமரை பற்றி அனுபவிக்கலாம். ராமன் எத்தனை ராமநதி என்று டாக்டர் ஸ்ரீ யூவே வெங்கடேஷ சுவாமிகளின் உபன்யாசத்தை ஒட்டி ராமனின் குணங்களை காணலாம். ஹாய் விஸ்வஜித். ஹாய். Let's hear something about Rama from you. What was the Rama embodiment of? He was an embodiment of Dharma. Who did he grant asylum to on the shores of the ocean? He granted asylum to Vibhishana. Who were the asuras that Rama slays near the end of the war? Kumbhakarnan and Ravana. Thank you, Vishwajit. In the kingdom of Mithilai, Janaka conducted a Swayamvaram ceremony at his capital with the condition that he would marry only a prince who would possess the strength to string the Ajagava, which is a Shiva Dhanush. Many princes attempted and failed to string the bow, including Ravana. During this time, Vishwamitra had brought Rama and his brother Lakshmana to the forest for the protection of a yajna. Hearing about the Swayamvara, Vishwamitra asked Rama to participate in the ceremony. When the bow was brought before him, Rama seized the center of the weapon, fastened the string part by keeping one end of the bow in his leg, center part holding by his left hand. Suddenly the top portion of the bow thought how placed the bottom part as it's touching a lotus feet of Sri Rama. So suddenly top portion of the bow broken and fallen to the lotus feet. Witnessing his powers, Janaka agreed to marry his daughter and invited Dasharatha to his capital. Rama left his sannyasam, hence his being as a Kalyana Ramar. மதுராந்தகத்திலையும் இன்னுமே சீதாவோட கரம் பிடிச்சுண்டு அழகா காட்சி அளிக்கிறார் கல்யாண ராமரா. சீதையை கரம் பிடிச்சதுனால கல்யாண ராமரா இருக்கார். During the homeward journey to Ayodhya, another power of Vishnu, that is Avesha Avataram, which means Vishnu has given a power to destroy some people. He is not the avatar of the Vishnu, he is the Avesha Avataram of Vishnu, is the Parasurama. Challenged Rama to come back on the condition that he was able to string the bow of Vishnu Dhanush. The name is Sharanga. When Rama obliged him with success,
Parashurama acknowledged the former to be as a form of Vishnu and departed to perform penance at the mountain Mahendra by giving Vishnu Dhanush to Sri Rama. பரசுராமரை வென்ற கோதண்டராமா, வீரம் என்னும் வில்லை ஏந்திய கோதண்டராமா. வாலியை மறைந்திருந்து அம்பு எழுதி வதம் செய்ததும் கோதண்டராமரின் மற்றொரு பிரபாவம். இது மாதிரி கோதண்டராமரோட பிரபாவத்தை சொல்லிக்கொண்டே போலாம். எப்படின்னா, அந்த ராமனை வதம் பண்ணது, இப்படி அந்த கோதண்டராமர் அந்த உள்ள வச்சு வதம் பண்ணது எல்லாமே அவர் கோதண்டராமரா காட்சி அளிக்கிறார். அடியே தாசன், இதுல ஏதாவது பிழை இருந்திருந்தால் ஷமிக்கணும், தன்யோஸ்மி. இது மூலமா நாங்க கல்யாண ராமரையும் கோதண்டராமரையும் டீட்டெயிலா தெரிஞ்சுக்க வாய்ப்பு கொடுத்த, இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த மாமா சிங்கப்பூருக்கு கிருதஜ்ஞை, தன்யோஸ்மி தாசன். வேதாந்த லக்ஷ்மண முனீந்திரக பாதபோதம் தத்பாத யுக்ம சரசீரக பிருங்கராஜம் த்ரையந்த யுக்ம கிருதபூரி பரிஷ்ரமம் தம் ஸ்ரீரங்க லக்ஷ்மண முனிம் சரணம் பிரபத்யே. அடியே ராமானுஜதாசன். ஸ்ரீமதி ராமானுஜாய நம. அடியோங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட 2 கல்யாண குணங்கள் சாகேதன், சத்யன். சாகேத ராமன் அப்படின்னா மக்களோட மக்களாக இருக்கிறவர் தான் சாகேதர், சாகேத ராமன். சத்யராமன்னா அவர் கொடுத்த வாக்கை டெஃபினட்டாக பூர்த்தி செஞ்சிருவார், அதுதான் சத்யராமன். ஃபர்ஸ்ட்டு 3 படி சத்யராமன், அதுக்கு அடியில் 2 படி சாகேத ராமன். அவர் கொடுத்த முதல் சத்தியம் என்னன்னா, பார்க்கடலில் தேவர்கள் அவரை நாடி வரும்போது ராவணனை அவர் தான் அழிக்க முடியும் என்று கேட்டு வரும்போது அவர் மனுஷனா அவதாரம் செஞ்சு நான் ராவணனை கொல்லுவேன், ஏன்னா ராவணனுக்கு ஒரு வரம் வந்திருக்கு, ஏன்னா அவனை கொல்றதுக்கு ஒரு மனுஷனால தான் முடியும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவனை கொல்றதுக்கு நான் மனுஷனா அவதாரம் எடுப்பேன் அப்படின்ட்டு அவர் சத்தியம் பண்ணுறாங்க. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் சத்தியம். அதுக்கு கீழே விஸ்வாமித்திரர் தசரதனை பார்க்க வரும்போது உன் பையனை அனுப்பு, அவனால் மட்டும்தான் தாடகையை வதம் செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்லும்போது ராமர் அங்கே இன்னொரு சத்தியத்தை பண்ணுறாரு, தாடகையை நான் அழிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையும் பூர்த்தி செஞ்சிடறாரு. அடுத்ததாக கைகி தசரதன் கிட்ட 2 வரம் கேட்கும்போது இந்த தசரதன் வேறு வழி இல்லாமல் ராமனை காட்டுக்கு அனுப்பும்போது அப்பா சொன்ன ஒரே காரணத்தினால பித்ரு வாக்கிய பரிபாலனம் அப்படின்ட்டு அப்பா சொன்ன ஒரே காரணத்தினால அவர் காட்டுக்கு 14 வருஷம் போகிறார். அதாவது பித்ருக்கிட்ட கொடுத்த சத்தியத்தை அவர் பூர்த்தி செஞ்சிடுறார். அடுத்ததாக பரதன் காட்டுக்கு கேட்குறாரு அவர்கிட்ட, உன்னால மட்டும்தான் இந்த ராஜ்யத்தை ஆள முடியும், உனக்கு மட்டும்தான் அந்த தகுதி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது அவர் அப்பாவுக்கு செஞ்ச சத்தியத்தை மீற முடியாதனால பரதனுக்கு இன்னொரு சத்தியத்தை செய்கிறாரு. அதாவது 14 வருஷத்துக்கு அப்புறம் நான் ஆளுவேன், இப்போ சத்திக்கு இந்த பாதுகையை வச்சு நீ அயோத்தியாவை ஆண்டுக்கோ அப்படின்ட்டு அங்கே ஒரு சத்தியத்தை செய்கிறார். அடுத்ததாக நல்ல காரணத்தில் பல ராட்சசர்கள் ரிஷிகளை துன்புறுத்துறாங்க. அப்படி துன்புறுத்தும் போது அவங்க ராமர்கிட்ட சொல்லும்போது அவர் அந்த ராட்சசர்களை நான் அழிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 14 ராட்சசர்களை ராவணோட ராட்சசர்களை அவர் அழிச்சிடுறாரு. அப்படி அந்த சத்தியத்தையும் அவர் பூர்த்தி செஞ்சிடறாரு. அடுத்ததாக வாலி சுக்ரீவன். சுக்ரீவன் ராமரிடம் சரணாகதி பண்ண ஒரே காரணத்தினால ராமர் அவருக்கு கெட்ட பேர் வந்தா கூட பரவாயில்ல, ஆனா சுக்ரீவனுக்கு செஞ்ச சத்தியத்தை அவர் பூர்த்தி செய்யணும்ட்டு மறைஞ்சிருந்து வாலியை கொள்றார். அது இன்னொரு சத்தியத்தை பூர்த்தி செய்யறது. அடுத்ததாக விபீஷணர் சரணாகதி. எதிரியோட தம்பியா இருந்தாலும் கூட பரவாயில்ல, அவன் சரணாகதி பண்ணதுனால அவனுக்கு ராஜ்யத்தை கொடுப்பேன் என்று சத்தியம் செஞ்சு அவனுக்கே பட்டாபிஷேகம் முடிச்சிடுறாரு. கடைசியாக அங்க மேல செஞ்ச சத்தியத்தை பூர்த்தி செய்யற மாதிரி ராவணனை வதம் செய்கிறார். இதுவே சத்யராமன் என்று அவர் சத்தியத்துவத்தை காட்டுகிற இடங்கள். அடுத்ததாக சாகேத ராமன். ராமர் காட்டுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி தசரதன் ஆண்டு இருக்கும்போது அவர் தசரதன் மக்கள்கிட்ட கேட்குறாராம், இது ஒரு ஓட்டிங் சிஸ்டம் மாதிரி. அப்படி கேட்கும்போது அந்த மக்கள்லாம் சொல்கிறாங்களாம்,
தசரதா நீ ரொம்ப நல்லா ஆடுற, ஆனால் எங்களுக்கு ராமர் தான் ராஜாவாக வேணும் அப்படின்ட்டு அந்த சின்ன வயசுலேயே ராமர் அவ்வளோ குட்டி வயசு இருக்கும்போதே அந்த மக்களுக்கெல்லாம் அவரை அவ்வளோ பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். அடுத்ததாக அவர் வந்து காட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் வந்து ஆளும்போது அவர் ஆண்ட ராஜ்யத்தில் வந்து எந்தவித நோய், எந்தவித பஞ்சம், எந்தவித திருட்டு, இந்த மூணுமே இருக்காதான் அவர் ஆண்ட ராஜ்யத்தில். அப்படிப்பட்ட ராஜ்யமா. அதே மாதிரி அந்த ராஜ்யத்தில் எந்த நல்லது நடந்தாலும் எந்த கெட்டது நடந்தாலும் அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நிற்பார். மக்களோட எவ்வளோ பெரிய ராஜாவாக இருந்தால் கூட அவர் மக்களோட மக்களாக தான் நடமாடி இருந்தார் அப்படின்னு காட்டுறது இது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள். கடைசி அவர் போகும்போதும் புல்லெனும் பாதி ஒன்றன்றிய நட்பார் சராசரம் முற்றவும் அப்படின்ட்டு அயோத்தியாவில் உள்ள புல், எறும்பு, சராசர மனிதர்கள் எல்லாரையும் அவர் அழைச்சின்னு போறாரு என்று திருவாய்மொழியில நம்மாழ்வார் சொல்றார். அப்படிப்பட்ட ராஜா, எப்படிப்பட்ட ராஜாவா இருந்தாலும் கூட அவர் வந்து மக்களோட மக்களா சாக்கேத்தன் அப்படின்னு இருந்ததுக்கு இதுதான் எக்ஸாம்பிள்ஸ். இப்ப நமக்கும் ராமருக்கும் அவ்வளோ கனெக்ஷன் இருக்காது. ஏன்னா அவர் 1000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்தவர். ஆனால் நமக்கு வந்து யார் கதி, நமக்கு வந்து யார் மெயின்னா ஆச்சாரியர்கள், அதாவது ராமானுஜர், வேதாந்த தேசிகர் மற்றும் ஆழ்வார்கள். ராமானுஜர் வந்து சரணாகதி கருத்தில் என்ன சொல்றாருன்னா, ராமோ துர்நாவி பாஷதக அப்படின்னா ராமருக்கு ஒரே ஒரு சொல்லு தான், அந்த சொல்ல அவர் டெஃபினட்டாக காப்பாற்றிடுவார். அதாவது நம்ம ஒரு வாட்டி பெருமாள் கிட்ட சரணாகதி பண்ணோம்னா நம்ம எப்படிப்பட்டவனா இருந்தா கூட பரவாயில்ல, அவர் சொன்ன வாக்கை காப்பாற்றுவாரு, நமக்கு வந்து அடைக்கலம் கொடுப்பாரு. அதுதான் அவருக்கு ஒரு சொல், ஒரு இல், ஒரு வில் ராமருக்கு அப்படின்ட்டு ராமானுஜர் சொல்றாரு. அடுத்தது வந்து நம்ம வந்து சாக்கேத்தன் அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா அது தமிழ்ல அப்படி டிரான்ஸ்லேட் பண்ணோம்னா அடியவர்களுடன், அடியவர்களுக்கு அப்படின்ட்டு அர்த்தம் வந்துடும். அதே மாதிரி சத்தியன் அதை தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணா மெய்யன், அதாவது உண்மையாக இருக்கிறவன் அப்படின்னு வந்துடும். அதை சேர்த்து போட்டா அடியவருக்கு மெய்யன், அதாவது தன்னுடைய பக்தர்களாம் அவர் உண்மையாக இருப்பார் அப்படின்ட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம். அடியவருக்கு மெய்யன் என்று யார் கூப்பிடுவோம்னா திருவேங்கபுரம் தேவநாத பெருமாள். அவர் மேல வந்து வேதாந்த தேசிகர் மும்மணி கோவை, நவமணி மாலை, தேவநாத பஞ்சாசத்து, பந்து, ஊசல், ஏசல் அப்படின்ட்டு பல ஸ்தோத்திரங்கள், பல பிரபந்தங்கள் பாடிக்கிறார். பல இடத்துல வந்து அடியவருக்கு மெய்யன் என்று சொல்லியிருக்கார். இந்த 2 ஆச்சாரங்களும் எப்படி வந்து ராமர் வந்து தன்னுடைய பக்தர்களெல்லாம் வந்து உண்மையாக இருப்பார் என்று பல இடங்கள்ல சொல்லியிருக்காங்க. இப்படி ஆச்சாரியர்கள் கட்டாட்சத்தினாலும் டாக்டர் உபய வேதாந்த வெங்கடேஷ் சுவாமி அவர்கள் கட்டாட்சத்தினாலும் இக்குழுவை நாம் அமைத்துள்ளோம். இப்படி பெருமாள் அடியவர்க்கு மெய்யனாக இருப்பார், அவர் கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்றுவார் என்று சரணாகதி செய்த நாம் அவருக்கே கைங்கரியம் செய்வோம். அடியேன் தாசன். நமோ நாராயணா. ஸ்ரீ கௌஷிகான்வய பயோநிதிம் பூர்ணச்சந்திரம் ஸ்ரீமத் சுசக்ர வரதார்ய தனூஜரத்னம் தத்பாத பத்ம சரணம் ததிதாகமார்த்தம் ஸ்ரீ சுத்த சத்வ குருமர்யம் அகம் பிரபத்யே. ஸ்ரீ கௌசிகான்வய சுதாம்புதி சீதபானும் ஸ்ரீ சுத்த சத்வ குருவர்ய தனூஜரத்னம் ஸ்ரீ லக்ஷ்மணார்ய வரதார்ய பதாப்ஜபிருங்கம் ஸ்ரீமத் சுசக்ர வரதார்ய அகம் பிரபத்யே. Adiyan is Sridaya and Adiyan is Sridev. The 2 Ramas allocated to us are Sakar Rama and Pranava Rama. First, our Kritagnai to Dr. O.V. Venkatesh Swami for his beautiful Upanyasam, which has been our guidance for this year's Kolu theme. The 13th Rama is Sakar Rama. In this form, Rama, Sita
and Lakshmana begin their Vanavasam. They reach a place called Shringivirapuram, situated on the banks of Ganga. There, they meet Guha, the boatman. Their conversation blossoms into a deep friendship. Guha helps Rama, Sita, and Lakshmana to cross the river to reach the forest. After they reach the other side, Rama says, Guha, you have helped us cross the river. In return, what should I give you? Guha replies, I do not want anything from you, Rama. People of the same occupation should not ask for payment from one another. On hearing this, Lakshmana became angry and said, Rama is a prince and you are just a sailor. How could you say both of you are doing the same job? Guha calmly replies, Yes, I sail people from this shore to the other. But Rama sails souls from this world to Vaikuntham. So indeed, both of us are sailors. Rama accepts Guha as his true friend and proceeds to the Dandakaranyam forest. To remind ourselves of the greatness of true friendship, let us chant Sakaramaya Namaha. The 14th Rama is Pranava Rama. In this form, Rama goes to the forest of Chitrakutam. While walking, Rama himself takes the form of Pranavam, the sacred Omkaram. Om is made up of A, U and Ma. A stands for Paramatma Narayana. U stands for Tayar Mahalakshmi. Ma stands for the Jivatma, the devotee. This symbolizes that Mahalakshmi is the link between the Jivatma and Paramatma. In the same way, Rama enters the forest first, followed by Sita and then Lakshmana, just like Omkaram, A, U and Ma. This shows Paramatma leading, Mahalakshmi connecting and Jivatma following. Thus, Rama walking in Chitrakutam represents Pranava Rama. For spiritual knowledge, let's all chant Pranava Ramaya Namaha. Thank you very much for this blessed opportunity to learn about Ramas and their beautiful stories behind them. Dhanyosmi. श्रीमते रामानुजाय नमः अस्मत् गुरुभ्यो नमः नमो नारायण चित्तनृतं सम्पत्कुमाराभिलात् स्वाचार्यादित्यराज कल्पितमठे प्राप्तागमान्दद्वयं कल्लाद्वं च नमोक्तिदं प्रतिकलं श्रीवेशवाराणकं श्रीनारायणलक्ष्मणाख्यमिदं देहस्तां रक्षकं विरोधो पूर्वकल्पन्यां त्रिगुणासेक्रोदयं यत्वत्वेदाय श्रीनारायणमुनिं भजे. In our Navaratri Golu, we are depicting Karunya Rama and Paduka Rama. Our pranamam to Ubaya Vedanti Dr. Venkatesh Swami for his beautiful Upanyasam and being our source of inspiration. Karunya Rama is compassionate Rama. The story takes place when Rama, Sita and Lakshmana were staying in a hermitage in Chitrakuta. While Rama was sleeping, a crow demon named Kakasura maliciously pricked Sita. An enraged Rama shot a powerful divine arrow called Brahmastra at the crow, which chased it relentlessly across the universe. With no other option, Kakasura returned to the hermitage and fell at Rama's feet. However, he did so improperly, with his feet pointing towards Rama, which is a mark of disrespect. Sita Mata, despite being the victim, showed ultimate mercy. She properly guided the crow's surrender and personally pleaded with Rama to spare his life. Honoring Sita's request, Rama, as Karunya Rama, the compassionate one, forgave Kakasura. As a consequence, Rama only took one of the crow's eyes as punishment instead of his life. The main lesson is that Rama shows his deepest compassion, Karunya, when he is approached alongside Sita. Our next Rama is Paduka Rama. Rama had gone into a 14-year exile to honor his father's word. His brother Bharata begged Rama to return and rule Ayodhya,
but Rama refused to break his oath of exile. Instead of the throne, Rama gave Bharata his holy sandals, Paduka. Bharata took the sandals back to Ayodhya, crowned them, and ruled the kingdom for 14 years as a servant to the Paduka. Paduka is considered even greater than Rama himself because it guaranteed Rama's return. Chanting the name Paduka Rama is believed to have the power of changing one's fate. Swami Vedanta Desika's Paduka Sahasram, which comprises of 1008 verses on the Paduka, explain why Bharata accepted the sandals. He suggests that the Paduka is greater than Rama himself. The Paduka acted as a guarantor for Rama, promising Bharata that Rama would return in 14 years. To give such a guarantee for the Lord, the Paduka must possess a greater status. We thank our Nama Satsangam to give us an opportunity for Navaratri Guru. Our pranamam to all Bhagavatas. Adiyen Dhanyosmi. श्रीमते रामानुजाय नमः। केशवार्य कृपापात्रं धीशमादिगुणार्णवं श्रीशठारि यतीशानां देशिकेत्रमहं भजे। रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद् वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम्। அடியன் அஸ்மத் குருபியோ நமஹா. இந்த வருஷம் நம்ம நாமா எஸ்ஜி குழுவில் எடுத்துக்கொண்ட தீம் 32 நாமாஸ் இன் ராமாயணம். ஸ்ரீ ஊவே டாக்டர் வெங்கடேஷ் சுவாமியின் உபன்யாசத்திலிருந்து எடுத்த குறிப்புகளை வச்சு தான் அடியன் இந்த ப்ரெசன்டேஷனை வழங்குகிறேன். அவருக்கு அடியனுடைய கிருத்தக்னைகள். அடியனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட நாமா முகுந்த ராமா அண்ட் திருடதன்வி ராமா. திருடதன்வி ராமாவுக்கு சுவாமி கொடுக்குற டெஃபினிஷன் டிட்டர்மினேஷன் அண்ட் ஃபர்ம்னஸ். ராமர் எவ்வளோ டிட்டர்மைண்டாக காரியங்கள் செய்வார் அப்படிங்கிறத சில குறிப்புகள் வைத்து சுவாமி நமக்கு சொல்கிறார். ராம லக்ஷ்மணர் சீதை 3 பேர் வந்து தண்டகாரியணத்தில் இருக்கிற ரிஷிகள் முனிவர்கள்லாம் பார்க்குறா. அகஸ்திய முனிவர்கள் மற்ற ரிஷிகள்லாம் வந்து ராமர்கிட்ட சரணாகதி அடைஞ்சு இந்த மாதிரி கணதூஷரர்கள் என்ற 14,000 ராட்சசர்கள் வந்து அவளை வதம் செய்கிறா, எல்லா ரிஷிகளையும் வதம் செய்கிறா, யாகங்கள் பண்ண விட மாட்டேங்கிறா, நீங்கள் தான் எங்களை ரட்சிக்கணும் அப்படின்னு சரணாகதி அடைகிறா. ராமர் உடனே ப்ராமிஸ் பண்ணுறார், நான் ஒரு ஆளாக நின்று அத்தனை பேரையும் வதம் செஞ்சு உங்களை காப்பாற்றுறேன்னு ராமர் வந்து ரிஷிகளுக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணுறார். இது நடந்து சில காலங்கள் ஆயிடுறது. உடனே சீதைக்கு இப்போ தோன்றது ராமரோட எவ்வளோ டிட்டர்மைண்டாக இருக்கார் அவர் சொன்னதில்லை அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறா. உடனே ராமர்கிட்ட போய் கேட்குறா, நீங்கள் வந்து இப்போ ராஜா இல்லை, நம்ம வனவாசத்தில் இருக்கோம், ஸோ வனவாச தர்மப்படி வாழணும் நம்ம, அதனால் நீங்கள் வந்து எப்போ பார்த்தாலும் இந்த வில்லு அம்பெல்லாம் நீங்கள் சுமந்துட்டே இருக்காது, அது கீழே வச்சுருங்க, அயோத்தியாவுக்கு போனதும் நம்ம எடுத்துக்கலாம், நம்ம ராஜா இல்லையே அப்படின்னு சொல்கிறா. உடனே ராமர் வந்து ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார் சீத்தை கிட்ட, சீதே என்னுடைய உயிர் போகிற தருணத்துலேயும் உன்னை நான் கைவிட மாட்டேன், உன்னை கைவிட்டாலும் லக்ஷ்மணனை கைவிட மாட்டேன், லக்ஷ்மணனை கைவிட்டாலும் என்னை சரணாகதின்னு அடைஞ்ச பிரபன்னர்களை நான் கைவிடவே மாட்டேன், அதனால் அவளை நான் காக்க வைக்க மாட்டேன், எந்த நேரத்துலையும் அவளுக்கு ஒரு ஆபத்துன்னு வந்தால் உடனே நான் அவளுக்காக போய் நிற்கணும், அதனால் அந்த வில்லை கீழேந்து எடுத்து மாட்டிக்கிற அந்த நாழியை கூட நான் வந்து வேஸ்ட் பண்ண விரும்பலை, அந்த க்ஷணம் கூட நான் வேஸ்ட் பண்ண மாட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறார். சீதைக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிடுறது. இதுக்கு நடுவில் வந்து ஷூர்பனகை வந்து லக்ஷ்மணர் கையால் மூக்கு அறுபட்டு போகிறா. நேராக அங்கே கணதூஷரர்கிட்ட தான் போய் சொல்கிறா, இந்த மாதிரி ராமலக்ஷ்மணர் வந்து என் மூக்கு அறுத்துட்டா, நீங்கள் போய் அவளை வதம் செய்யுங்கன்னு சொல்லி அவளை அனுப்பி விட்றா. ராமர் இஸ் ஆல்சோ வெயிட்டிங் ஃபார் த ரைட் மூமெண்ட். அதனால் அவளே வந்துடுறா. போர் நடக்கிறது. ராமர் தனி ஆளாக நின்று எல்லாரையும் வதம் செஞ்சிடுறார். போர் முடிஞ்சிடுறது. இதில் என்ன ரொம்ப குறிப்பான விஷயம்னா 72 நிமிஷம் தான் ராமர் எடுத்துட்டாராம். தனியாக இருந்து 14,000 ராட்சசரையும் வதை செய்யறதுக்கு ராமர் எடுத்துட்ட நாழி வந்து 72 நிமிஷம்தான். அதுக்கப்புறம் இங்கே வரார், சீதையை பார்க்குறா, அவரோட உடம்பெல்லாம் காயமாக இருக்குது, அவருக்கு ஏதாவது பரிசு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறா. உடனே போய் கட்டி அணைச்சிக்கிறா, ஆலிங்கனம் பண்ணிக்கிறா. இந்த ஆலிங்கனம் பண்ணிக்கிறதுக்கான விசேஷம் என்னென்னா வந்து சீதை பூமாதேவியிலேருந்து வந்ததுனால அவளே ஒரு மருந்து, அவளுக்குள்ள எல்லா வித மருந்துகளும் இருக்கிறதுனால அவள் போய் ஆலிங்கனம் பண்ண உடனே ராமருக்கு வந்து காயங்கள்லாம் சரியாயிடுறது அப்படின்னு சொல்கிறார் சுவாமி. ஸோ இந்த திருடதன்வி ராமா நம்ம சொன்னோம்னா, அந்த நாமாவை சொன்னோன்னா நம்ம காரியங்களை வந்து டிட்டர்மைண்டாக ஃபேமாக பண்ணி முடிப்போம் அப்படிங்கிறது இந்த திருடதன்வி ராமாவுடைய ஸ்பெஷல். அடுத்த நாமா வந்து முகுந்த ராமா.
முகுந்த ராமாவில் குறிப்பாக சொல்கிறது ஜட்டாயு மோக்ஷம். நமக்கு தெரியும், ராவணன்கிட்ட சண்டை போட்டு ஜட்டாயு வந்து ரத்த வெள்ளத்தில் கீழே கடக்கிறார் சீதையை அபகரிச்சுட்டு போகும்போது. அப்போ அந்த வழியாக ராம லக்ஷ்மணர் வரா, ஜட்டாயுவை பார்க்குறா. ராமருக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிடுறது. அப்போ ஜட்டாயு வந்து ராமர்கிட்ட இந்த விஷயத்த சொல்லணும். இது ஒரு கெட்ட செய்தி, சீதையை வந்து ராவணன் அபகரிச்சுட்டு போயிட்டாங்கிற கெட்ட செய்தியை சொல்லணும். ஆனால் அவர் யோசிக்கிறார், ராமருக்கு வந்து எதுவும் ஆயிடக்கூடாது இந்த கெட்ட செய்தி கேட்ட உடனே அப்படிங்கிறதுனால ராமருக்கு ஆயுஷ்மான் பவ சொல்லி பல்லாண்டு பாடிட்டு அப்புறம் தான் இந்த செய்தியை சொல்கிறார். ஒரே வார்த்தையில் சொல்லிடுறாராம், ராவணன் என்னை கொண்டுட்டு சீதையை அபகரிச்சுட்டு போயிட்டான் அப்படிங்கிற ஒரே வார்த்தையில் சொல்லிடுறார். சொல்லி முடிச்சுட்டு உடனே யோசிக்கிறார், இந்த கெட்ட விஷயத்த சொல்லி நம்ம உயிர் போகக்கூடாது, ஏதாவது ஒரு நல்ல விஷயம் ராமருக்கு சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுனால கவலைப்படாத ராமா, சீதையை அபகரிச்சுட்டு போன நாழி வந்து விந்த முகூர்த்தம் அப்படின்னு சொல்கிறார். விந்த முகூர்த்தம்னா என்னென்னா வந்து எந்த ஒரு பொருளோ எது தொலைந்தாலும் விந்த முகூர்த்தத்தில் எது தொலைஞ்சாலும் நமக்கு எந்த சேதாரமும் இல்லாமல் அந்த பொருள் நமக்கு திருப்ப கிடச்சிரும், அந்த உரிமையாளர்கிட்ட திரும்பி வந்துடும் அப்படிங்கிறது தான் விந்த முகூர்த்தத்தோட விசேஷம். ஸோ அதை சொல்லிட்டு ஜட்டாயு வந்து அவரோட உயிர் பிரியறது. அந்த க்ஷணம் ராமர் வந்து ஜட்டாயுக்கு மோட்சம் கொடுத்துட்றாராம். இந்த அவதாரத்தில் அவர் மனுஷனாக இருந்தாலும் அந்த ஜட்டாயு மோட்சத்துக்கு விசேஷம் அதான். அந்த க்ஷணம் அவர் வந்து அவர் ஜட்டாயுக்கு மோட்சம் கொடுத்துடுறார். அதுக்கப்புறம் அவருடைய லாஸ்ட் ரிச்சுவல்ஸ்லாம் ராமர் வந்து பண்ணி வைக்கிறார். அதனால் இந்த முகுந்த நாமாவை அந்த நாமாவை நம்ம சொன்னோன்னா நமக்கு மோட்சம் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த நாமாவுடைய ஸ்பெஷல். அடியனுக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்தமைக்கு நாமா எஸ்ஜிக்கு அடியனுடைய தன்யவாதங்கள். नमो नारायण वेदान्तदेशिकयतीन्द्रकलाक्षलब्धत्रय्यन्तसारमनवत्य गुणम्बुदाक्रियं नारायणाद्यदिदूरकृपाभिषिक्तं श्रीरङ्गनाथे यतिशेखरमाश्रयामः श्रीमते श्रीवंशडगोप श्रीरङ्गनाथ यतीन्द्रमहादेशिकाय नमः. அடியோங்களுக்கு இந்த தடவை நாமா குருவில் 32 ராமாஸ் இன் ராமாயணத்தில் வந்த பேர் சுலப ராமா. அதாவது இந்த பேர் வந்து ராமரோட சௌலபியம், அதாவது சிம்பிளிசிட்டி அண்ட் ஈஸினஸ் டு அப்ரோச் அப்படின்றத காட்டுறது. இதை இல்லஸ்ட்ரேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் வந்து ஷபரி மோக்ஷம். இங்கே ராமர் வந்து கிஷ்கிந்தாக்கு வர வழியில் ரிஷமுக பர்வதம் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல மத்தங்க முனியோட சிஷ்யான ஷபரியை பார்க்குறார். அவள் ஆச்சாரிய நியமனம் படி ஷபரி அங்கே இருக்கிற காட்டிலேருந்து இருக்கிற மரத்துலேருந்து பழத்தை பறித்து ராமருக்கு அர்ப்பணிக்கிறார். எல்லாத்தையும் சக்கரவர்த்தி திருமகனாக எல்லா உணவையும் உண்ட ராமர் வந்து, நான் இந்த அவதாரத்தில் இது வரைக்கும் இருக்கிறதுலே பிடிச்சி சாப்பிட்ட இது என்னென்னா ஷபரி கொடுத்த பழம் தான் அப்படின்றார். இது அவரோட சௌலபியத்தை காட்டுறது. இதை தான் வேதாந்த தேசிகர் வந்து ரகுவீர கத்தியத்தில் அவந்திய மகிமா முனிஜன பஜன முஷித ஹிருதய கலுஷ ஷபரி மோக்ஷ சாட்சி பூதா அப்படின்றார். அப்படி ஷபரி கொடுத்த பழத்தை சௌலபியமாக சாப்பிட்ட சுலபராமா அதுக்கப்புறம் ஷபரி மோட்சத்துக்கு போகிறதுக்கு ஒரு சாட்சியாக இருந்தார். அதாவது ஷபரிக்கு அவள் ஆச்சாரியரான மத்தங்க முனியை மோட்சம் கொடுத்துட்டார். அப்படி ஆச்சாரியர் கொடுத்த மோட்சத்துக்கு போன ஷபரியை வந்து ராமர் பழம் சாப்பிட்டுட்டே பார்த்ததா தேசிகர் வந்து ரகுவீர கத்தியத்தில் எழுதுறார். அதனால ஷபரியோட பழத்தை சாப்பிட்ட சுலபராமா. அடுத்தது தர்மராமா. அதாவது வாலியை வதம் பண்ணக்கூடிய இந்த இன்சிடெண்ட் இல்லஸ்ட்ரேட்ஸ் ராமரோட தர்மம். அதாவது ராமோ விக்கிரகவான் தர்மக, ராமர் தர்மத்தை பரிபாலனம் பண்ணார் அப்படின்றதோட தர்மமே ஒரு உருவெடுத்து வந்தால் அது ராமராக தான் இருக்கும் அப்படின்றத இங்கே காட்டுறார். அதாவது வாலி வந்து அப்போ கிஷ்கிந்தையோட ராஜா. ஆனால் அப்படி இருக்கிற வாலிக்கிட்ட போய் அவர் ஹெல்ப் கேட்டு சீதையை தேடாமல் சுக்ரீவன் தர்மியாக இருக்கக்கூடிய சுக்ரீவன் கிட்ட போய் வாலியை வதம் பண்ணி சுக்ரீவனை ராஜாவாக்கி அப்புறம் வானர சேனையை எடுத்துட்டு சீதையை தேட போகிறார். எக்காரணம் கொண்டும் தனக்கு ஒரு விஷயம் சுலபமாக இருக்கணும், இல்லை தனக்கு ஒரு விஷயம் ஈஸியாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு விஷயத்த ராமர் என்னைக்குமே பண்ணதில்லை. எது தர்மமோ எது கரெக்டோ அப்படின்றத மட்டும்தான் அவர் பண்ணியிருக்காரு. அதனால சுக்ரீவனோட ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை ஃபார்ம் பண்ணி அவர் வாலியை வதம் பண்ணியிருக்கார். இப்போ ஒரு 2 கேள்வி வருது. வாலியை வதம் பண்ணது கரெக்டா, அது மட்டும் இல்லாமல் மரத்துக்கு பின்னாடி ஒளிஞ்சு இப்படி வாலியை வதம் பண்ணது கரெக்டான்னு 2 கேள்வி வருது. கிஷ்கிந்தை வந்து அயோத்தியாவுக்கு ஒரு டேக்ஸ் பேயிங் ஸ்டேட் அப்படின்றதுனால இட் இஸ் அண்டர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் அயோத்தியா.
அப்படிப்பட்ட அயோத்தியாவோட ரெப்ரசன்டேட்டிவாக இருக்கக்கூடிய ராமர் காட்டுக்கு வந்திருக்கார். வாலி அப்படின்ற ராஜா தப்பு பண்ணதுனால ராமர் ஹேஸ் ஆல் ரைட்ஸ் டு பனிஷ் ஹிம். வாலி என்ன பண்ணியிருக்கான், சுக்ரீவன் கிட்டேருந்து ராஜ்யத்தை தேவையில்லாமல் பிடுங்கியிருக்கான். அது மாதிரி சுக்ரீவனுடைய மனைவியான ருமா அப்படின்றவளை கடத்தி வச்சுட்டு இருக்கான். அதனால இவன் தப்பு பண்ணதுனால ராமர் தண்டிக்கக்கூடிய எல்லா ரைட்ஸும் இருக்குது, அதனால வதம் பண்ணியிருக்கார். ரெண்டாவது, மரத்துக்கு பின்னாடி ஒளிஞ்சு நின்று பண்ணது கரெக்டா அப்படின்னு கேட்டால் இதுக்கு 2-3 பதில் சொல்கிறா. ஒன்று, வாலிக்கு முன்னாடி நின்று சண்டை போடுறவாளோட பவர் பாதி வாலிக்கு போயிடும் அப்படின்னு ஒரு ரூல் சொல்கிறா. ஆனால் இது ராமருக்கு அப்ளிகபிள் கிடையாது. ஏன்னா ராமரோட பவர் இன்ஃபினிட்டி அப்படின்றதுனால என்ன தான் பாதியில் குறைஞ்சாலும் ராமருக்கு எந்த விதமான பவர் குறைய போகிறதில்ல. அதனால இந்த ரூல் அப்ளிகபிள் இல்லை. அப்படின்றதுனால என்ன காரணம் இருக்குன்னு கேட்டால், ராமர் வாலிக்கு முன்னாடி வந்து சண்டை போட்டால் எங்கே வாலி தங்கிட்ட வந்து சரணாகதி பண்ணிடுவானோ அப்படின்ற பயத்தினாலேயே ராமர் பின்னாடி மரத்துக்கு பின்னாடி ஒளிஞ்சு நின்று வாலி வதம் பண்ணார் அப்படின்றத கம்பராமாயணத்தில் லக்ஷ்மணர் சொல்கிறார். சரி, எல்லா சரணாகதி பண்ணுறவாலையும் ராமர் ஏற்றுப்பாருன்னு கேட்டால், எப்போ சுக்ரீவன் வந்து தான் காலில் விழுந்து சரணாகதி பண்ணுறச்சே சுக்ரீவனை அடித்து துரத்தினதுனால வாலி சரணாகதிக்கு இங்கே அவன் அக்செப்டபிளே கிடையாது. அப்படின்ற காரணத்தினால ராமர் வந்து மரத்துக்கு பின்னாடி நின்று வாலிவதம் புரிஞ்சார். அதனால் எக்காரணம் கொண்டு சுலபமான ஒரு ரூட் இல்லை, ஈஸியான வே அவுட்டை சூஸ் பண்ணாமல் தர்மம் ஏதோ அதை மட்டுமே ஃபாலோ பண்ணுற ராமோ விக்கிரகவான் தர்மக அப்படின்றதுனால வாலிவதம் அப்படின்ற இன்சிடென்ட் தர்மராமா அப்படின்றத காட்டுறது. அடியன் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் டாக்டர் ஊவே வெங்கடேஷ் சுவாமினோட 32 ராமாஸ் இன் ராமாயணத்துலேருந்து எடுக்கக்கூடிய விஷயங்கள். அதனால அவருக்கு தன்யோஸ்மி. Namo Narayana. This year for Vagolu, our family has chosen to reflect on 2 of the 32 glorious names of Lord Rama, Atma Rama and Sundara Rama. When we listen to the Ramayana, a question may arise in our minds. Why should Rama and Sita, who are divine, undergo suffering like us in the Samsara Sagara? The answer lies beautifully in the episode of Sundarakandam. Hanuman crosses the mighty ocean to Lanka, overcoming several obstacles. In Lanka, he defeats Lankini, making himself small and unnoticed, and finally discovers Sita Devi. He witnesses Ravana's shameful threats, his display of wealth and comforts, but Sita Devi stands firm. Sita Mata's only desire is union with Rama. And then we know Hanuman consoles her with the glories of Lord Rama and shows her Rama's ring, the token of truth. Sita regains courage and composure. Hanuman then returns to Rama with the blessed words, "Kandain Sitaye, I've seen Sita." Rama's agony is lifted. Our Acharyas explain the deeper meaning. Sita represents Jivatma, Rama, Paramatma. Ravana represents our body with its systems, controlled by the 3 gunas. Lanka itself represents the body where the Jivatma is trapped. Just as Sita never once desired Ravana or his luxuries, the true Jivatma too never really desires worldly comforts. It longs only to unite with the Paramatma. The ocean that Hanuman crossed represents samsara. The only way we cross it is with the help of the Acharya, symbolized by Hanuman. He gives us courage by singing the Lord's glories and bestows the sign of belonging, like the Panchasamskaram, reminding us that we are forever servants of Paramatma. Even Ravana's 10 heads are symbolic. Ravana's 10 heads, they represent our 10 main bodily systems. These are driven by the 3 gunas, Sattva, Rajas and Tamas. Ravana leaned towards Rajo and Tamo gunas, which led to his downfall. Vibhishana, who represented the Sattva guna, attained refuge at Rama's feet. Likewise, only by Saranagati can we truly enjoy peace even in this worldly life. And since the Jivatma belongs only to Paramatma, Rama is glorified as Atma Rama. The other beautiful name is Sundara Rama. When Hanuman brings Sita's message, Rama is overwhelmed with joy. Out of gratitude, Rama embraces Hanuman with his whole heart. This is one of the most tender moments in the Ramayana. Rama gives himself to his devotee. In that embrace, Rama is Sundara because he hugs Sundara, the other name of Hanuman. And of course, Rama is Sundara in his own matchless beauty. Poet Kamban describes how no comparison truly fits Rama's beauty. He is dark like Kajal, but unlike Kajal, he shines with resplendence.
Well, he is radiant like emerald, but unlike the stone, he is soft. He is like the dark rain cloud, but unlike the cloud that disappears once the rain is over, Rama's cloud of compassion never fades. His beauty, like his Karunyam, is eternal. Thus in Sundarakandam we see both names, Atmarama, the one who is the very soul of all souls, and Sundararama, the one whose beauty and compassion are beyond compare. With these thoughts, let us offer our humble namaskarams at the lotus feet of Sri Rama. Jai Sri Ram. Adiyan would like to offer Adiyan's humble pranams to Dr. Uve Venkatesh Swami, whose beautiful Upanyasam inspired and taught Adiyan about the names of Rama that I have shared today. Dhanyosmi. Namo Narayana and Jai Shri Ram. The 23rd and 24th names assigned to us are Sarnagati Rakshakarama and Sedurama. I would also like to share a special thanks to Sri Venkateshan Swami for his wonderful Upanyasam that inspired the Guru and us. First, I would explain Rama's 23rd name, Sharnagati Rakshakarama. Rama, Lakshmana, Hanuman and the Vanara army are advancing towards Lanka, and they are at the southern tip of India, Tirupullan. Now meanwhile in Lanka, Vibhishana is telling some good advice to Ravana. He's saying, Ravana, give Sita back. We do not want war with Rama. That's what he says to Ravana. Ravana says this. One who has cows will become rich one day. One who has read Vedic scriptures will purify himself one day. Similarly, one who has a relative standing by his side, one day or another, the relative will backstab him. You have backstabbed me, now get out. That's what Ravana says to Vibhishana. Vibhishana leaves Lanka with 4 other ministers. When he reaches Tirupulani, he asks immediately for Sharnagati to Rama. Sugriva comes. Rama, don't accept his Sharnagati. He is a very bad person. He's turned his own back on his own brother Ravana. He'll turn his back on us too. That's what Sugriva says. He's forgotten what he has done to Vali, and this is what he's saying to Rama. Now, Rama goes to the other Vanaras. The other Vanaras say, No, Rama. Don't accept him. He's a very bad person. Rama goes to Hanuman. He asks Hanuman, he says this to Hanuman. Hanuman, you're a well-learned person. So can you tell me, what should we do about Vibhishana? Hanuman says, I've gone to Lanka. He has the intention to give Sita Devi back. So, please accept him. Rama gets upset. Ellarum thought Hanuman said the right answer, right? Ananda. This is what Rama said. I don't care. Vibhishana can be a good person. He can be a bad person. When someone comes to me and asks for Sharnagati, I'll protect them. I won't leave them. And that's my vow as Sharnagati Rakshakaram. So that is how Rama got his 23rd name, Sharnagati Rakshakaram. That's my explanation for his name. I'm going to explain the 24th name of Rama, Sedurama. After accepting Vibhishana's Sharnagati, Rama and the Vanara army are going to build a Sedu to Lanka. Rama asks Samudrarajan to make space so they can build a bridge to Lanka. Samudrarajan does not respond. Rama gets angry and threatens Samudrarajan to make space with his bow and arrow. Samudrarajan gets scared. He makes space and followed what Rama asked.
After the Vanara army finished building that bridge, there's this Vanara who made this final touch. He was Nalan. You know how every speck of dust, even one small one, purified Ahalya? From Rama's lotus feet, it purified Ahalya. Just like that, Nalan thought of us in the Kali Yuga. He collected every speck of dust Rama left across the shore. He put it in the Sedu bridge. So that was his finishing touch. So even if you go to Tirupullani now, you don't need to take a holy bath to purify yourself. Just Sedu Darshan will purify you. And that is how Rama gets his 24th name, Sedu Rama. Namo Narayana, thank you for giving me this wonderful opportunity and this divine experience. नमो नारायण अडियन श्रीमते श्री लक्ष्मी नरसिंह दिव्य पादुका सेवक श्रीवन चडकोप श्री नारायण यतीन्द्र महादेशिकाय नमः श्रीमते श्रीवन चडकोप श्री रंगनाथ यतीन्द्र महादेशिकाय नमः அடியோங்கள் கிரகத்தில் நாம் பார்க்க போவது வீரராமா மற்றும் விஜயராமா. இவை அனைத்தும் டாக்டர் வெங்கடேஷ் சுவாமியின் உபன்யாசத்தில் இருந்தும் ஸ்ரீனிவாசாச்சார் ராமாயணத்தில் இருந்தும் ஸ்ரீகுணரத்ன கோஷம் பிரபந்தம் மற்றும் கம்ப ராமாயணத்தையும் ஆதாரமாக கொண்டது. அனைவருக்கும் அடியோங்களின் கிருத்தஜைகள். ராமலட்சுமணர்கள் வானர படையுடன் இலங்கைக்கு போய் ராமராவண யுத்தம் தொடங்கி 7 நாட்கள் நடைபெற்றது. முதல் நாள் யுத்தத்தில் பகலில் வானரர்கள் கை ஓங்கியது. இரவு நேரத்தில் இந்திரஜித் நாகாஸ்திரம் பிரயோகித்து மொத்த வானர சேனையை மடித்து தள்ளினான். கீழே விழுந்து கிடக்கும் ராம லக்ஷ்மணர்களை சீதைக்கு காட்டினான். சீதை பிரலாபித்தாள். திரிஜடை சீதையை சமாதானம் செய்தாள். கருடன் வந்து அவர்களை விடுவித்தார். இரண்டாம் நாள் யுத்தத்தில் ராவணனுடைய 10 கிரீடங்களையும் அடித்து தள்ளி நிராயுதபாணியாக ராமன் அவனை நிறுத்தினார். இன்று போய் நாளை வா என்று கூறினார். பின்பு கும்பகர்ணன் வதம். இரவு பிரம்மாஸ்திரத்தால் இந்திரஜித் எல்லோரையும் விழ வைத்தான். ஹனுமான் ஜாம்பவானின் சொல்படி ஔஷதகிரியை கொண்டு வர எல்லோரும் எழுந்தார்கள். 3ஆம் நாள் மற்றும் 4ஆம் நாள் இந்திரஜித்துடன் சண்டை. அவனை ஜெயிக்க முடியவில்லை. இந்திரஜித் ராமலட்சுமணர்களின் வீரத்தை கண்டு மாயா சீதையை கொன்றான். மொத்த ராமர் படையும் அதிர்ந்தது. விபீஷணன் உண்மையை கூறி தேற்றினார். 5ஆம் நாள் இந்திரஜித் நிகுமலை என்ற இடத்தில் யாகம் பண்ண ஆரம்பித்தான். லக்ஷ்மணன் அதை அழித்து இந்திரஜித்தை வதம் செய்தார். 6ஆம் நாள் யுத்தத்தில் ராவணன் கணக்கிட முடியாத மூலபல சேனையை அனுப்ப ராமன் வானரப்படையை மரத்தில் ஏறச் சொல்லி தான் ஒருவராக சண்டையிட்டான். கம்பராமாயணத்தில் கம்பர் இவ்வாறாக அனுபவிக்கிறார். ஆனை 1000 பேர் 10000 அடல்பரி 1 கோடி சேனை காவலர் 1000 பேர்படின் கவந்தம் ஒன்று எழுந்து ஆடும். காலம் 1000 கவந்தம் நின்று ஆடிடின் கவின்மணிகளில் என்னும் ஏனை அம்மணி 7.5 நாழிகை ஆடியது இனிது அன்றே. 1000 ஆனைகள் 10000 தேர் குதிரைகள் 1 கோடி படை வீரர் 1000 பேர் இறந்துபட்டால் போர்க்களத்தில் ஒரு கவந்தம் எழுந்து கூத்தாடுமாம். அப்படி 1000 கவந்தங்கள் ஆடினால் ராமனுடைய வில்லில் கட்டியிருக்கும் மணி ஒன்று கணீர் என்று ஒலிக்குமாம். இந்த சேனையை ராமன் அடித்த போது 7.5 நாழிகை சுமார் 3 மணி நேரம் அந்த மணி இடைவிடாது ஒலித்துக் கொண்டிருந்ததாம். அத்தனை பெரிய சேனை, அத்தனை அரக்கர்கள். ராமபாணம் கணக்கில்லாத சேனையை வீழ்த்திக் கொண்டே இருந்தது. ராவணன் அசந்து போனான். தம்மன்யே ராகவம் வீரம், இந்த உலகத்தில் வீரன் என்றால் அது ராமன் என்று கூறினான். திருவள்ளூரில் எழுந்தருளிருக்கும் பெருமாளின் திருநாமம் வைத்திய வீரராகவ சுவாமி. வீரராமாய நமக. 7ஆம் நாள் மிக கோரமான யுத்தம் நீண்ட நேரம் நடக்க மாதலியின் சொல்படி ராமன் காலாக்னி ருத்ரனை போல் கோப பரவசராய் பிறைச்சந்திர வடிவத்தில் பிரம்மாஸ்திரத்தை பிரயோகிக்க அது துஷ்டனான ராவணனின் ஹிருதயத்தை பிளந்து ஷரீரத்தை நாசம் செய்து மறுபடியும் அம்பரியில் வந்து இருந்தது. ராவணன் மாண்டு போனான். ராமர் வெற்றி பெற்றார். விஜயராமாய நமக. ராமர் விபீஷணனிடம் ராவணனுக்கு அந்திமக்கிரியையை செய்ய சொல்ல விபீஷணன் ராவணன் பாவி, நான் செய்ய மாட்டேன் என்று கூற ராமர் நாம் இறந்தவனிடம் விரோதம் பார்க்கக்கூடாது, அவன் ஆத்மா சத்கதி அடைய வேண்டும், நீ செய்யவில்லை என்றால் நான் அவனை சகோதரனாக பாவித்து செய்வேன் என்கிறார். விபீஷணன் அந்திமக்கிரியையை செய்தான். ஹனுமானை அனுப்பி சீதாவிடம் சந்தோஷ செய்தியை சொல்ல சொல்லி விஜயராகவனாக ஜொலித்தார்.
ஹனுமான் சீதா மாதாவிடம் ராமனின் வெற்றி செய்தியை கூறி ராட்சசர்களை தண்டிப்பதற்காக அனுமதியை வேண்டினார். அதற்கு சீதா மாதா, யார் தவறு செய்தாலும் அவர்களை மன்னித்து கருணை காட்ட வேண்டும். இந்த பூமியில் தவறு செய்யாதவர்களே கிடையாது. ராட்சசிகள் தங்கள் எஜமானனுக்காக வேலை செய்தார்கள். ராமன் என் பக்கத்தில் இருக்க நான் மானுக்கு ஆசைப்பட்டு லக்ஷ்மணனை சுடு சொற்களால் சாடினேன். ராமன் நான் கேட்டதற்காக மானின் பின் சென்றார். நீ நாங்கள் செய்த தவறுகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறாய். இது அனைத்துமே தவறுதான். அதனால் எல்லோரும் தண்டிக்கப்பட வேண்டியவர்கள். தீக்குறளை சென்றோதோம் என்றாள். ராமரின் விஜயத்தை அறிந்து சந்தோஷப்பட்ட சீத்தை தன் பர்த்தாவோடு சேரப்போவதை நினைத்து மிகவும் மகிழ்ந்தாள். பராசர பட்டர் தாயாரின் குணத்தை இவ்வாறு மிகவும் ரசிக்கிறார். மாதர் மைத்திலி ராட்சசி ஸ்வை ததை வாத்ராபராதா ஸ்வயா ரக்ஷந்த்யா பவனாத்மஜா லகுதரா ராமஸ்ய கோஷ்டீகிருதா காகம் தம் ச விபீஷணம் சரணமித்யுக்திக்ஷமௌ ரக்ஷதः சான சாந்திர மகாகச சுகயத்து க்ஷாந்தஸ்தவா கஸ்மிகி என்ற ஸ்லோகத்தில் தாயாரின் காரணமில்லாத கிருபையை எடுத்துக் கூறுகிறார். பெரிய திருமொழியில் திருமங்கையாழ்வார் விஜயராமனை இவ்வாறாக ரசிக்கிறார். ஞாலமாளும் உங்கள் கோமான் எங்கள் இராவணர்க்கு காலனாகி வந்தவா கண்டஞ்சி கருமுகில் போல் நீலன் வாழ்க சுடேனன் வாழ்க அங்கதன் வாழ்கவென்று கோலமாக ஆடுகின்றோம் குழமணி தூரமே. விஜயராமாய நமக. நாம் வெற்றிக்கு வீரராமனையும் விஜயத்திற்கு விஜயராமனையும் போற்றி புகழ்ந்து ராமனின் திருவருளை பெறுவோமாக. ஸ்ரீராம ராம 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 ராம் ஸ்ரீராம ராம ராம சீதாராம ராம ராம். வாய்ப்பளித்தமைக்கு நாமா சத்சங்கத்திற்கு மிக்க நன்றி. அடியேன். நமோ நாராயண ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமஹ. ஜெய் ஜெய் ஸ்ரீ சுதர்சனா. திராவிடாகம் போத்தாரம் அனந்தாரிய குலோத்பவம் ஸ்ரீனிவாசாச்சாரிய தனயம் ரங்கநாதம் அகம் பஜே. எங்கள் ஆற்றில் சேவிக்கிற ராமா சூரிய ராமா பட்டாபி ராமா. 27வது ராமா சூரிய ராமா. விபீஷணனுக்கு பட்டாபிஷேகமான பிறகு ராமர் சீத்தையை அசோகவனத்திலிருந்து விடுவிக்குமாறு அணுகினார். ஏனென்றால் ராவணன் லங்கையை ஆண்ட அரசனாக இருந்ததால் சீத்தையை அபகரித்தான். அதேபோல் விபீஷணன் அந்த அரசனுக்குரிய தகுதியுடையவன் என்பதனால் சீதாவை விடுவிக்கவும் முடியும். சீதா ராமரிடம் வந்த பிறகு ராமர் அக்னி பிரவேசம் செய்ய சொல்கிறார். அக்னி பகவானே சீதா புனிதமானவள் என்றார். சீதா மாதாக்கே இந்த நிலைமையா என்று நாம் யோசிக்கும்போது 2 காரணங்கள் சொல்கிறார். முதல் காரணம் என்னவென்றால், சீதாதேவி லக்ஷ்மணனை கடுமையான சொற்கள் கொண்டு வஞ்சித்திருக்கிறார். சீதா மாதா பாகவத அபச்சாரம் செய்திருக்கிறார். 2வது காரணம், ராவணன் தன்னுடைய ரூபத்தை மாற்றி கொண்டு வந்தபோது சீதா ராமருடைய அக்னிஹோத்திர அக்னிக்குள்ளே சென்று விட்டார். வெளியில் வந்தது வேதவதி என்னும் பெண், மாய சீதா. அவள்தான் ராவணனுடன் சென்றாள். ராவணனுடன் அசோகவனத்தில் இருந்தார். ராவணன் வதத்திற்கு பிறகு சீதா மாதா அக்னி பிரவேசம் செய்தபோது அக்னியிலிருந்து வந்தது நம்முடைய சீதாதேவி. அக்னி பகவானே சொல்கிறார், ராமா இவள் உன்னுடைய சீதா. உண்மையான சீதாதேவி ராமருடன் சேரும்போது ராமர் சூரியனைப் போல மிக பிரகாசமாக ஜொலிக்கிறார். சூரிய ராமாய நமஹ. 28வது ராமா பட்டாபி ராமா. ராமர் புஷ்பக விமானத்தில் சீத்தையுடன் லக்ஷ்மணனுடனும் மற்ற வானரர்களுடனும் அயோத்தியா வந்தடைந்தார். வழியில் பரத்வாஜ ஆசிரமம் சென்று அங்கு உபசாரங்களையும் ஏற்றுக்கொண்டு நந்தி கிராமம் வந்தடைந்தார். பரதர் பாதுகையை ராமரிடம் சமர்ப்பித்தார். அடுத்த நாள் பட்டாபிஷேகம். வானரர்கள் கடலிலிருந்து புண்ணிய தீர்த்தத்தை பெற்றுக்கொண்டு வந்தனர். பாதுகை ராமர் முன்பு வைக்கப்பட்டது. சீதாதேவி ராமருக்கு இடது பக்கத்தில் அமர்ந்திருப்பார். பட்டாபிஷேகம் பொழுது மட்டும் நாம் இப்படி சேவிக்க முடியும். ஹனுமான் ராமருடைய திருப்பாதத்தில் அமர்ந்திருந்தார். லக்ஷ்மணனும் சத்ருக்னனும் சாமரம் வீசிக்கொண்டும் பரதன் கொடை பிடித்து கொண்டும் அங்கு சூழ்ந்திருந்தனர்.
விபீஷணன், சுக்ரீவன், அங்கதா, ஜாம்பவான், குஹா மற்றும் பல பக்தர்கள் சூழ்ந்திருந்தனர். ராமர் அவருடைய அழகிய புன்னகையுடன் பட்டாபிஷேகத்தை அனுபவித்தார். 8 ரிஷிகள் அமர்ந்திருந்தனர். வசிஷ்டர், வாமதேவா, ஜாபாலி, காஷ்யபா, காத்யாயனா, சுயக்னா, கௌதமா, விஜயா அனைவரும் புண்ணிய தீர்த்தத்தை சேர்த்தனர். சீதாராமா பட்டாபிஷேகம் மிக அழகாக முடிந்தது. ஆனால் அங்கு சூழ்ந்திருந்த பக்தர்களால் ராமரையும் சீதையையும் பார்க்க முடியவில்லை. ஏனென்றால் அவர்கள் கண்களிலிருந்து ஆனந்த கண்ணீர் பெருகியது. அங்கு சூழ்ந்திருந்த மக்கள் யாருக்கெல்லாம் ராமரையும் சீதையையும் காண முடியவில்லையோ அவர்கள் அனைவரும் தங்களுடைய கண்களில் இருக்கும் ராமருக்கும் சீதைக்கும் கண்ணீர் துளியின் தீர்த்தத்தின் மூலம் பட்டாபிஷேகத்தை சமர்ப்பித்தனர். அப்படிப்பட்ட சீதாராமா பட்டாபிஷேகம் சேவிச்சோம்னா நமக்கு அனைத்து வித சௌபாகியமும் கிடைக்கும். பட்டாபிராமாய நமஹ. இவை அனைத்தும் டாக்டர் உவே வெங்கடேஷ் சுவாமி அவருடைய உபன்யாசத்திலிருந்து அனுபவித்தது. அவருக்கு எங்களுடைய கிருத்தஜ்ஞைகள். ஆச்சாரிய திருவடிகளை சரணம். வேதாந்த தேசிக யதீந்திர கடாட்ச ரத்னத்ரயந்த சாரம் அனவத்ய குணா புதாகாரியம் நாராயணாதே யதுதூரி கிருபாபீக்ஷிதம் ஸ்ரீரங்கநாத யதிசேகரம் ஆஸ்ரயாமஹ. நமோ நாராயணா. இந்த வருஷம் நாமா கோலு 2025 நாங்கள் 32 ராமாஸ் இன் ராமாயணா அப்படின்ற தலைப்பில் நாங்கள் இந்த வருஷம் கோலுவை வச்சுருக்கோம். ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு எங்களுக்கு அலோகேட் பண்ண ராமா யாருன்னா ராஜாராமா அண்ட் சீதாராமா. ராஜாராம் ஆஃப்டர் த ராவணாவோட வதம் நடந்து சீதா பிராட்டியை ராமர் கூட்டிட்டு வரார் அயோத்தியாவுக்கு. கூட்டின்னு வந்த உடனே அங்கே ராமருக்கு பட்டாபிஷேகம் நடந்த உடனே ராமராஜ்யம் அங்கே பிரமாதமாக நடக்கிறது. ராமராஜ்யம் அப்போ ராமராஜ்யம் நடக்கும்போது பீப்புள் எல்லாம் தார்மிக் வே ஆஃப் லிவிங்கில் வாழ்ந்தான். அவள் ஊரில் திருடர்களே கிடையாது. எல்லாரும் சந்தோஷமாக ஹாப்பியாக இருந்தான். அங்கே யாரும் பொய் சொல்ல மாட்டான். மழை கரெக்டாக பெஞ்சுது. அக்ரிகல்ச்சர் நல்லா ஃப்ளரிஷ் ஆச்சு. ஸோ உலக மக்கள் எல்லாருமே ராம 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 ராமரோட நாமத்தையே சொல்லிட்டு இருந்தா. ராமோ ராமோ ராமேதி பிரஜாநாம் அபவங்கதஹ ராமபூதம் ஜகதபூத் ராமே ராஜ்யம் பிரசத்தி. எல்லாரும் ராம நாமத்தை சொல்லி ரொம்ப சந்தோஷமாக ஹாப்பியாக இருந்தார். அதனால் அவருக்கு ராஜாராம் என்ற பெயர் வந்தது. அடுத்த நாமா எங்களுக்கு கொடுத்தது சீதாராம். ராமராஜ்யம் நடந்துட்டு இருக்கும் போது ஒரு நாள் என்ன ஆகுதுன்னா, பத்ரன் அப்படின்ற ஒரு ஸ்பை, ராமரால் அப்பாயிண்ட் பண்ண ஸ்பை, அவன் ராமர்கிட்ட அயோத்தியாவில் நடக்கிற விஷயங்களெல்லாம் ரிப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக வந்தான். அவன் வந்திருக்கச்சு ஒரு நாள் என்ன பண்ணுறான், இந்த மாதிரி சீதா மாதாவை பற்றின காசிப்பெல்லாம் இன்னும் சில பீப்புளெலாம் பேசின்னு இருக்கா அப்படிங்கிறத ராமர்கிட்ட சொல்கிறான். ராமர் இதை நினச்சி ரொம்ப கஷ்டப்படுறார். என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. இதுக்கு ஒரே ஆப்ஷன் ஒரே இது என்னன்னா, சீதா மாதாவை பிரிஞ்சு நான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணி அவர் லக்ஷ்மணர்கிட்ட சொல்கிறார், இந்த மாதிரி சீதா மாதாவை கொண்டு போய் ஃபாரஸ்டில் கொண்டு போய் விட்டுடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேரில் லக்ஷ்மணர், சீதா, அப்புறம் சுமத்ரன் இவா 3 பேரும் தேரில் ஏறி வால்மீகியோட ஆசிரமத்தில் கொண்டு போய் சீதா மாதாவை கொண்டு போய் விட்டுடுறார். இந்த விஷயத்துலேருந்து என்ன தோன்றது அப்படின்னா, பாரதந்திரியம். இங்கே பெருமாள் பரமாத்மாவும் சீதா ஜீவாத்மாவும் இருக்கா. அதாவது ஜீவாத்மா இஸ் ஆல்வேஸ் டிபெண்ட் ஆன் பரமாத்மா. வாட் எவர் விஷ் பரமாத்மா என்ன விஷ் பண்ணுறாலோ அதை ஜீவாத்மா பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல
பெருமாளும் பிராட்டியும் எனாக்ட் பண்ணி காமிக்கிறான். அதாவது பெருமாள் வந்து சீதா மாதாவை கொஞ்ச நாள் குவீனாக இருந்து ஆட்சி பண்ணச்சே ராமரோடு இருந்தார். அதுக்கப்புறம் ராமர் விஷ் சீதா ஹாஸ் டு கோ டு த ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு பரமாத்மா டிசைட் பண்ணதுனால அவள் வந்து ஃபாரஸ்டில் போய் சொல்கிறார். இதில் என்ன இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் அப்படின்னு என்ன புரியுதுன்னா, பெருமாள் அவர் வாயாலேருந்து எதுவும் சொல்லலை. சீதா பிராட்டியே அதை புரிஞ்சுண்டு நான் வந்து ஃபாரஸ்ட்க்கு போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னான். அவள் ஃபாரஸ்ட்க்கு போகும்போது ஷி வாஸ் ப்ரெக்னென்ட். அந்த குழந்தைய வந்து ஃபாரஸ்டில் இருந்தானா அந்த குழந்தைகள் வேத கோஷம்லாம் அந்த குழந்தைகளோட காதில் விழுந்து அது இன்னும் இருக்கும் அப்படின்றதுனால அவளே விஷ் பண்ணி அவளே முன் வந்து ஃபாரஸ்ட்க்கு போனான். ஸோ இது வந்து பாரதந்திரியம் அப்படிங்கிற விஷயம் நம்மளுக்கு இதுலேருந்து தெரியுது. அதுக்கப்புறம் லக்ஷ்மணர் விட்டுட்டு ரிட்டர்ன் பேக் வந்து ராமர்கிட்ட சொல்கிறதுக்கு வராது, இந்த மாதிரி நான் கொண்டு போய் விட்டுட்டேன் அப்படின்னு. அப்போ வந்து ராமர் அழுதுன்னு இருக்கார். அப்போ லக்ஷ்மணர் கேட்குறார், நீ தானே ராமரை வந்து கொண்டு போய் சீதா மாதாவை கொண்டு போய் விட சொன்னேன் அப்படின்னு ராமரை கேட்கும் போது அப்போ ராமர் சொன்னார், அனுப்பிச்சு வச்சது ராஜா ராமர், ஆனால் இப்போ அழுது கொண்டு இருக்கிறது சீதாராமர் அப்படிங்கிறத சொல்கிறார். இதுலேருந்து அவருக்கு சீதாராம் என்ற பெயர் வந்தது. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா, குழந்தைகள் நல்லபடியாக வால்மீகி ஆசிரமத்தில் பிறந்து அதுக்கப்புறம் அந்த காரினேஷன் நல்லபடியாக அதை ராமர்கிட்ட ஒப்படைச்சு அவள் வந்து சீதா மாதா வந்து அப்படியே பூமி தேவியோட ஐக்கியம் ஆகிடுறாரு. அதுக்கப்புறம் ஒரு 100,000 years ராமராஜ்யம் நடக்கிறது. அப்போ சீதா பிராட்டி இல்லாமல் ராமராஜ்யம் நடக்கிறது. அப்போது சீதா பிராட்டியோட கோல்டன் ஸ்டாச்சுவை பக்கத்தில் வச்சுட்டு ராமர் வந்து யக்ஞ யாகங்கள்லாம் பண்ணி அவரோட ராமராஜ்யத்தை நடத்தின்னு இருக்கார். அப்படியே இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் ஸ்ரீ ஊவே வெங்கடேஷ் சுவாமியோட உபன்யாசத்துலேருந்து இன்ஸ்பயர் ஆகி அப்படியே எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் நான் சொல்கிறேன். தவறு இருந்தால் ஷமிக்கண பிரார்த்திக்கிறேன். அப்படியே தன்யோஸ்மி. ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமக. ஸ்ரீமத் வரவரமுனியே நமக. ஸ்ரீ பாலதம்பி மகாகுரவே நமக. ஸ்ரீசைலசதயா பாத்திரம் தீபக்தியாதி குணானவம் யதீந்திர பிரவணம் வந்தே ரம்யஜா மாதரம் முனி. அஸ்மத் குருபினோ நமக. இந்த வருஷம் வந்து நாமாவோட எஸ்ஜி கோஷ்டியில் ஆண்டாளுக்கெல்லாம் கொடுத்துருக்குற இது வந்து 32 ராமாஸ் இன் ராமாயணம். அது வந்து சுவாமி ஸ்ரீ ஊவே வெங்கடேஷ் சுவாமியோட உபன்யாசங்களை கேட்டு அதுபடி கொலு வைக்கணுன்ற இந்த தீமேட்டிக் ப்ரெசன்டேஷன் வந்து இந்த வருஷம் பண்ணியிருக்கோம் 2025. அதில் வந்து அடியவங்களுக்கு கொடுத்த ராமர் வந்து அனந்தராமர் அண்ட் வைகுண்டராமர். அனந்தராமர் வந்து கடைசி 2 ராமர் 31 அண்ட் 32 ராமாஸ். அதை பற்றி நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். ஸோ என்ன ஃபஸ்ட்டு வந்து அனந்தராமர். அதுக்கு முன்னின என்னன்னா சீதாராமர், அதாவது ராமபிரான் வந்து இதில் வந்து கொண்டு விடுற ராமபிரான் வந்து சீதா பிராட்டி வந்து ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிறச்சு அவளை வந்து வால்மீகி மகரிஷியோட ஆசிரமத்தில் கொண்டு விடுறாருன்னு பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ இப்போ வந்து சீன் வந்து அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. வால்மீகி மகரிஷி வந்து யோசிச்சுட்டு இருக்கார், என்னடா அது நம்ம ராமரை பரமாத்மான்னு நினச்சிட்டு இருந்தோமே, அவர் வந்து சீதா பிராட்டியை வந்து எப்படி வந்து இந்த மாதிரி ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிறச்சே கொண்டு விட்டுட்டாரே காட்டில் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறச்சே, இதை ஒரு ஆச்சாரியன் மூலமாக நம்ம இதை வந்து கிளாரிஃபை பண்ணிக்கணும், தெளிவுபடுத்திக்கணும்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறச்சே அப்போ தான் அங்கே வந்து நாரத மகரிஷி வரார். நாரத மகரிஷி கிட்ட இந்த மாதிரி கேட்குறார், இந்த மாதிரி பல குணங்களை உடைய யார் பரமாத்மா மாதிரி இருக்கிற ஒருத்தரை வந்து நான் எங்கே பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறச்சே அவர் அயோத்தியில் இருக்கிற இப்போ அரசாண்டு இருக்கிற அந்த ராமர் தான்
அப்படின்னு சொன்னோன்னா உன்னோட டவுட்ஸ் எல்லாம் உனக்கு கிளியர் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராமாயணத்தை சுருக்கமாக சொல்கிற, சங்கேத ராமாயணமாக சொல்கிற. சொல்லி முடிச்சுட்டு உனக்கு வந்து பிரம்மா மூலமாக உனக்கு வந்து இது கிளாரிஃபை ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அவர். உனக்கு இது கிளாரிஃபிகேஷன் கிடைக்கும்ட்டு. அதுக்கப்புறமா தான் வந்து கிரௌஞ்ச பறவையோட அந்த இன்சிடென்ட்லாம் நடக்கிறது. அதுக்கப்புறமா வந்து பிரம்மா வர வந்து வால்மீகி மகரிஷிக்கு வந்து அந்த விஷனரியும் கொடுத்து ராமாயணத்தை எழுதணும் அப்படின்ற. இது இப்படி எதுக்கு நடக்கிறது அப்படின்னு சொன்னான்னா, இந்த மாதிரி நீங்கள் இவர் ஒரு கேள்வி கேட்டு அவருக்கு வந்து டவுட் வந்து இது ராமாயணத்தை வந்து வால்மீகி மகரிஷி மூலமாக எழுத வைக்கணுன்றது ராமருடைய சங்கல்பம்ன்றதுனால தான் இந்த கொஸ்டினே அவருக்கு வருது. அவர் வந்து எழுதுற, அப்புறம் பிரம்மா வந்து கொடுக்கறதுனால அந்த இதில் அவருக்கு ராமாயணத்தை முழுக்க எழுதுற. அதை வந்து லவகுஷா, அதாவது பிராட்டிக்கு லவகுஷாவும் பறக்கிற அவளுக்கு வந்து குழந்தையிலேருந்தே இந்த ராமாயணத்தை சொல்லி அவர் வளர்த்து அந்த குழந்தைகள் வந்து ராம குணங்களையும் அந்த முழு ராமாயணத்தையும் எல்லாருக்கும் பரப்புறா. ராமரும் கேட்குறா, பிராட்டி கேட்டு சந்தோஷப்படுறா. அண்ட் வந்து ராமரும் அதே மாதிரி தன்னுடைய சரித்திரத்தை தன்னுடைய குழந்தைகளோட வாய் மூலமாகவே கேட்குறார் அப்படின்றது வந்து ஒரு பெரிய பாக்கியமாக அவர் கருதுறார். ஸோ இப்படி ராமருடைய குணங்களை வந்து ராமாயணம் மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பிராட்டியோட குணங்களும் ராமருடைய குணங்களும் அப்படின்னுச்சு. அந்தனா எண்டு, ராமருடைய அனந்தா அப்படின்னா நோ எண்ட். அதான் ராமரோட குணங்களுக்கு எண்டே கிடையாது, ராமாயணத்துக்கும் எண்டே கிடையாது. ஆயிரம் யுகங்களா வருஷங்களா நம்ம வந்து இன்னைக்கும் அந்த ராமாயணத்தை புது விதமா கேட்கிறோம். இப்போ 32 ராமநாமங்கள் அப்படி தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா அது மாதிரி ஒவ்வொரு வருஷமும் புதுசா ராமாயணத்தை தெரிஞ்சுக்கிறோம். புது ஃபேசட்ஸ் ஆஃப் ராமாயணம் நமக்கு தெரிய வருது. பல ஆச்சாரியர்கள் ராமாயணத்தை பத்தி சொல்லியிருக்கா. அப்படின்றதுனால ராமரோட குணங்களுக்கு எண்டே கிடையாது. அப்படின்றதுனால அனந்த ராமா அப்படின்னு இந்த 31வது ராமரை சொல்கிறோம். நமக்கு ராமாயணம் நன்னா வரணும், நம்ம நிறைய படிக்கணும், நிறைய கேட்கணும் அப்படின்னா நம்ம அனந்த ராமரை வந்து பிரார்த்திச்சுக்கணும். அப்படின்னா அனந்த ராமாய நமக அப்படின்னு சொல்கிறார். அடுத்தது ராமநாமா வந்து வைகுண்ட ராமா, கடைசி ராமா, 32வது ராமா. அது எப்படின்னா 11,000 வருஷங்கள் ராமர் வந்து ஆட்சி புரியுறார். அதில் 10,000 வருஷம் சீதா பிராட்டியோட பண்ணுறார். கடைசி 1000 வருஷம் வந்து லவகுஷாக்கு எல்லாம் கொடுத்துட்டு ஆட்சி முடிஞ்சுட்டு அவர் வந்து வைகுண்டத்துக்கு தன்னோட அபோர்டுக்கு வந்து he decides to go to complete his அவதாரம். அப்போ வந்து அவர் சரையூல இறங்கி அந்த இதை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறாரு இல்லையா. அப்போ வந்து எப்படின்னா சரையூல இறங்குறச்சே அவர் அயோத்தியில் இருக்கிற அத்தனை லிவிங் பீயிங்ஸையும் நான் லிவிங் பீயிங்ஸ் எல்லாரையும் புல் பூண்ட எல்லா மனுஷா எல்லாரையும் வந்து தன்னுடைய அயோத்தியிலேருந்து தன்னுடைய போர்டான ஸ்ரீவைகுண்டத்துக்கு கூட்டின்னு போறாருன்னு பார்க்குறோம். அண்ட் அதை வந்து என்ன அப்படின்னா அதை குலசேகர ஆழ்வாரும் பெருமாள் திருமொழியில அன்று சராசரங்களை வைகுந்த தேற்றின்னு சொல்றார். ஸோ எப்படின்னா நம்ம வந்து வெங்கடேஷ் சுவாமி ரொம்ப அழகாக இந்த இடத்த எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார். நம்ம வந்து பெருமாளோடைய ரெஃப்யூஜ், அதாவது பெருமாள் கிட்ட நம்ம வந்து சரணாகதி பண்ணிட்டோம், அவருடைய விசினிட்டியில் இருந்தோம்னா நம்ம வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அவரோட ஜூரிஸ்டிக்ஷனுக்குள்ளே வந்துட்டோம்னா அவர் நம்மளையும் கரையேற்றிடுவார், நம்மளையும் ஸ்ரீவைகுண்டத்துக்கு கூட்டின்னு போயிடுவார்ன்றது காமிக்கிறதுக்கோசரமே இந்த வந்து அன்று சராசரங்களை வைகுந்தத்தை தேற்றினார்னு நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ அப்படி வந்து ராமர் வந்து பெருமாளோட வைகுண்டத்தில் இருக்கிற எம்பெருமானோடையே மர்ஜ் ஆயிடுறார். அதுக்கு முன்னாடி பிராட்டி வந்து மகாலட்சுமியோட விடுறார். லக்ஷ்மணர் வந்து ஆதிசேஷனோட மர்ஜ் ஆயிடுறார். பரதன் வந்து கருடனோட மர்ஜ் ஆயிடுறார். அதுக்கப்புறமா சத்ருக்னன் வந்து விக்ஷ்வக்சேனரோட மர்ஜ் ஆயிடுறார். ஸோ பெருமாள் வந்து ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் வைகுண்டநாதராக காட்சி அளிக்கிறதுனால அவர் வைகுண்ட ராமர். அந்த வைகுண்ட ராமரை நம்ம இப்போ எங்கே சேவிக்க முடியும், எங்கே தரிசனம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னான்னா அது பத்ராச்சலத்தில் பெருமாளும் தாயாரும் அந்த பரியங்காசனத்தில் ஆதிசேஷன் கீழே சங்கு சக்கரத்தோட வில்லோடையும் எழுந்திருக்கா. சீதா பிராட்டியை மடியில் வச்சுருக்கார். பக்கத்துல லக்ஷ்மணர் எழுதியிருக்கார். ஸோ அப்படிப்பட்ட க்ஷேத்திரம் வைகுண்ட ராமரா நம்ம இன்னைக்கும் நம்ம பத்ராச்சலத்தில் சேவிக்கலாம். இப்படி அவ்வளோ அழகாக 2 ராமரை பற்றியும் குணங்களை பற்றியும் தெரிஞ்சுட்டோம். அதே மாதிரி மற்ற 32 ராமரோட குணங்களை இன்னைக்கு சிங்கப்பூரில் 2025வது வருஷம் கொலுவில் எல்லா திருமாளிகையிலையும் போய் சேவிச்சதோட பலன் வந்து வெங்கடேஷ் சுவாமியோட அனுபவத்தில் நாங்களும் ரொம்ப இதை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம். இப்படிப்பட்ட ராம குணங்களையும் ராமாயணத்தையும் நம்ம என்னைக்கும் கேட்கணும். அதை தவிர மற்றதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை அப்படின்றத நம்மாழ்வார் வந்து தன்னுடைய திருவாய்மொழியில
7ஆம் பத்து 5ஆம் திருவாய்மொழியில் சொல்றார், கற்பார் ராமபிரானையெல்லாம் மற்றும் கற்பரோ அப்படின்னு சொல்றார். அதாவது ராமருடைய குணங்களையும் அவருடைய சரித்திரத்தையும் கேட்டு அனுபவிக்காததை அனுபவிக்க முடியலன்னா மற்றதெல்லாம் என்ன தெரிஞ்சும் பிரயோஜனம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறத ஆழ்வார் தன்னுடைய பாசுரத்துலேயும் காட்டி கொடுத்துருக்கார் அப்படின்னு சொல்கிறதுனால இந்த வாட்டி நம்ம பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நாம எஸ்டி ஹஸ் கிவன் அஸ். அண்ட் வெங்கடேஷ் சுவாமிக்கும் எங்களோட கிருத்தஜத்தையை எவ்வளோ சொல்கிறதுனே தெரியல. அவ்வளோ எளிமையாக தமிழ்லேயும் சரி இங்கிலீஷ்லேயும் சரி 2 இதுலேயும் எங்களுக்கு அந்த ராமரோட குணங்களையும் அனுபவித்தோம். அந்த 32 ராம நாமங்களை குழந்தைகளுக்கும் சொல்லிக் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு அனுபவம், குணுக்கு வரவாளுக்கும் சொல்லிக் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு அனுபவம் கிடைச்சது. அவரோட திருவடி தாமரைகளுக்கு பல்லாண்டு பல்லாண்டுன்னு சொல்லி பிரார்த்திச்சுக்கிறோம். அடியே ராமானுஜதாசே. ராம ராம ராம